Hello students, myself D.W. Chavan. Today we are going to learn writing skill 3.2. Do schools really kill creativity? Mind mapping. A mind map is the representations of informations in graphical form, especially in the form of diagram. It is hierarchically ranking classes, terms, etc., one above the other according to importance or status, and shows the relationships among the various elements. Mind mapping is a very useful way of transmitting informations into and out of your brain. This process actually map out your ideas quite naturally and in a way that suits your inherent personal method of doing things. Points to remember while making a mind map. Let the ideas first come out at random just as they keep on popping up in your mind. Reorganize them later. The main idea is crystallized in the center and radiates from there as branches. Each branch contains a key idea. Derived ideas of lesser importance from twigs. The branches form a connected nodal structures. Now let's see icebreakers. Icebreakers. Observe the given figure and complete the activity that follows. Here we have given one diagram. It is given in one tree. Its main idea. Some branches has given. It has some twigs. So now first we see. Replace the main idea by any other thought or title of your own. Add 3 supporting ideas to the main idea as their branches. Add 2 ideas to one of the branches that explains the meaning of the branch. Here we can take the example of literature. Literature, it has one branch prose, it has second branch drama, third branch poetry. In prose there is its twigs is fictions, novel, short stories, etc. And on non-fiction, it is in essay, article, etc. So now let's see the second activity. Complete the given blank spaces, balloons with your ideas in the figure that describes your basic preparations for the HSC board examinations. Also complete the activities that follow. या ठिकाणी आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी देण्यात आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण बोर्ड एक्झामसाठी काय करतो की प्रिपेअर करत आहोत. त्याच्यासाठी काही बलून देण्यात आले आहे. त्या बलूनमध्ये कोणकोणते बलून्स आहेत की त्या आपल्याला बलून देण्यात आले आहे. एक बलून आपल्याला भरून दाखवण्यात आला आहे. बाकीचे ब्लँक बलून्स आहेत ते आपल्याला काय करायचे आहेत की फिलअप करायचे आहेत. तर पहिल्या बलून्समध्ये दिला आहे थ्रू रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स, म्हणजे आपण संपूर्ण टेक्स्टबुक आहे ते रीड करायला हवं. त्याच्यानंतर सेकंड आहे रायटिंग प्रॅक्टिस फॉर स्पेसिफिक आवर्स. रायटिंग प्रॅक्टिस फॉर स्पेसिफिक आवर्स आपण प्रॅक्टिस करायला हवी. त्याच्यानंतर मेमोरायझेशन्स ऑफ इक्वेशन्स अँड फॉर्म्युलेट. तिसरा आहे प्रोव्हाइडिंग टाईम फॉर रिलॅक्सेशन्स अँड फिजिकल एक्झरसाइज रिलॅक्सेशनसाठी टाईम देणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर प्रिपेरिंग मेमरी मॅप्स अँड मॅनमोनिक्स. त्याच्यानंतर फोर्थ आहे गोईंग थ्रू द कॉलेज नोट्स अँड मेकिंग कंडेन्स सेल्फ नोट्स. आपल्या ज्या कॉलेज नोट्स आहेत त्यांनीसुद्धा नोट्स बनवल्या आहेत त्याच्यावरती फोकस करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर ॲलोकेटिंग सफिशियंट टाईम फॉर रिव्हिजन्स. आपल्याला स्पेसिफिक टाईम देणं फार इम्पॉर्टंट आहे रिव्हिजनसाठी. त्याच्यानंतर प्रिपेरिंग अ टाईम टेबल. आपण आपल्या अभ्यासाचं टाईम टेबल बनवायला हवं. या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. आणि अशा प्रकारे आपण हे बलून्स काय केले की फिलअप केलेले आहेत. अशा प्रकारे म्हणजे एक आयडिया आपल्या मनामध्ये आहे त्याच्या रिलेटेड कोणकोणत्या गोष्टी येऊ शकतात त्यालाच माइंड मॅपिंग असं म्हणतात. तर आता आपण माइंड मॅपिंगच्या सुरुवात करूया. पुढची ॲक्टिव्हिटी बघूया. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे ते बघूया. त्याच्यामध्ये सांगितलं ॲक्टिव्हिटी कम्प्लीट अ सिमिलर type of detailed graphical figure in your own style showing the thoughts, ideas, concepts that keep and generating in your mind, and then you choose a particular style, design or graphical representations describes the same
ideas packed situations, then this type of presentations can be called mind mapping. Use different shapes, arrows, lines, connectors, balloons, boxes, and curved arrows, carrots, scribbles, scrolls, explosions, etc. टू डिस्क्राइब युअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आपण आपल्या पॉईंटवर त्या डिस्क्राईब करू शकतो. याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल एखादा कोणताही सब्जेक्ट आपण घेतला असं आहे, त्याला असणारे सब पॉईंट्स आणि त्याचे सब पॉईंट्स यालाच आपण माइंड मॅपिंग असं म्हणत असतो. आणि हे आपण एक्झाम्पल्स आईस ब्रेकरवरून बघितलं आहे. आणि आपण माइंड मॅपिंग म्हणजे काय हे पण आत्ता बघितलं आहे. माइंड मॅपिंग कशाला म्हणतात, माइंड मॅपिंग म्हणजे काय हे पण आत्ता आपण बघितलं आहे. त्याच्यानंतर जुलियन अस्टील इज द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन्स ॲट द RSA. Previously, he worked in number 10 Downing Street as Deputy Director of the British Prime Minister's Policy Unit and Senior Policy Advisor to Deputy Prime Minister Nick Clegg. Previously, he was the Director of Central Forum of Westminster Based Think Tank. He has also worked as a post-conflict advisor to the British government in Whitehall and the United Nations in Bosnia and Kosovo. In the most watched TV talk of all times, educationalist Sir Ken Robinson claims that school skills creativity. बघा, एज्युकेशनलिस्ट केन रॉबिन्सन्स याचं असं म्हणणं आहे की जे स्कूल्स आहेत त्या स्किल्समध्ये आपली क्रिएटिव्हिटी म्हणजे पूर्णपणे नष्ट होत असते, भूत पावत असते असं त्याचं म्हणणं आहे. हा एज्युकेशनलिस्ट आहे केन रॉबिन्सन्स. आर्ग्युइंग दॅट वी डोंट ग्रो इन टू द क्रिएटिव्हिटी. आपण क्रिएटिव्हिटी घेऊन जन्म घेत नाही, वी ग्रो आउट ऑफ इट. आपण याच्या व्यतिरिक्त काय होतं की आपली क्रिएटिव्हिटी ग्रो होत असते. और रॅदर वी गेट एज्युकेटेड आउट ऑफ इट. एट टू रॉबिन्सन्स क्रिएटिव्हिटी is as important as literacy and we should afford it to the same status. पण क्रिएटिव्हिटी ही शिक्षणामध्ये फार महत्त्वाची आहे आणि याला एक मोठं स्टेटस दिलं आहे असं केन रॉबिन्सनचं म्हणणं आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की त्यांनी पुढे सांगितलं आहे सर केन रॉबिन्सन त्यांनी क्लेम्स केला आहे स्कूल स्किल्स क्रिएटिव्हिटी. त्याचं असं म्हणणं आहे की शाळेमध्ये क्रिएटिव्हिटी नष्ट होत असते. एज्युकेशन्स आउट ऑफ क्रिएटिव्हिटी. शिक्षणामधून क्रिएटिव्हिटी निघून गेलेली आहे. क्रिएटिव्हिटी टू बी ॲक्वायर्ड इन एज्युकेशन इटसेल्फ. आणि शिक्षणाद्वारे पण आपण ती प्राप्त करू शकतो असं त्याचं म्हणणं आहे. ट्रू क्रिएटिव्हिटी इज बेस्ड ऑन नॉलेज विच इज इन टर्न इज बेस्ड ऑफ लिटरसी. आवर स्कूल्स where children develop the literacy skills on which all further learning depends are therefore not killing creativity but cultivating it by providing the foundations young people need to be properly creative. As evidence of how school skills creativity, Robinson cites the examples of young girl called Gillian Linney. रॉबिन्सनने जिलियन लिने हिचं एक एक्झाम्पल दिलं आहे, एक उदाहरण आपल्यासमोर ठेवलं आहे. हू ॲट द एज ऑफ 8, जी वयाच्या 18 वर्षी वॉज ऑलरेडी व्ह्यू ॲज अ प्रॉब्लेम स्टुडंट्स विथ द प्रोबॅबली लर्निंग डिफिकल्टी ड्यू टू हर इनॲबिलिटी टू सिट स्टील अँड कॉन्सन्ट्रेट. बघा, जिलियन लिनी ही वयाच्या 18 वर्षापासून एक ॲबनॉर्मल स्टुडंट्स होती. तिला शिकण्यामध्ये प्रॉब्लेम होता, समस्या येत होती. When her mother sought medical explanations for Gillian's constant fidgeting and lack of focus, the doctor suggested they speak privately. As the two adults got up to leave, the doctor turned on the radio. Left alone in a music-filled room, young Gillian began to dance. जो डॉक्टरांनी बघितलं की जिलियनला डान्समध्ये काय की इंटरेस्ट आहे आणि जेव्हा गाणं लागल्यानंतर जी डान्स होती ती गाण्यावरती काय करते की डान्स करते. ऑब्झर्विंग हर थॉट द विंडो द डॉक्टर टर्न टू हर मदर. जिलियन्स नॉट 6. ही सेड सी इज अ डान्सर. बघा, जेव्हा तिला डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं त्यांना असं वाटलं की ती सिक आहे म्हणजे आजार आहे, पण नाही. जेव्हा आपण गाणे लावले ते त्याच्यावरती डान्स करू लागली म्हणजे तिच्या डान्समध्ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे. टुडे ॲट द एज ऑफ 92, Gillian can look back on a long career in ballet dance and musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographers. With its like Andrew Lloyd Webber's Cats and
phantoms of the opera among her many achievements. At her school had all but written her off, mistaking her extraordinary talent for some form of behavioral problems or cognitive impairment. ती पुढे जाऊन काय म्हणली की वरची चांगली मोठी कोरिओग्राफर बनली आणि अशा प्रकारे तिचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो डान्समध्ये होता असा आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर जिलियन लेनी ही 8 वर्षाच्या असतानाच तिला प्रॉब्लेम होता. त्याच्यानंतर तिला शिकण्यामध्ये प्रॉब्लेम होता. त्याचे मेडिकल एक्सप्लेनेशन देण्यात आले होते. डॉक्टरने ते पूर्णपणे प्रूव्ह केलं होतं की तिला डान्समध्ये काय की पूर्णपणे आवड आहे आणि ती पूर्णपणे आजारी नव्हती. तिला डान्स फार आवडायचा. त्याच्यानंतर करिअर ॲट द म्युझिकल थिएटर इन बॅलेट डान्स तिने करिअर केलं होतं. तिने बॅलेट डान्समध्ये काय केलं होतं करिअर केलेलं होतं. वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कोरिओग्राफर आणि जगातली सर्वात यशस्वी ती कोरिओग्राफर बनलेली होती. स्कूल इग्नोर्ड हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॅलेंट आणि अशा प्रकारे तिच्या शाळेने तिचं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जे टॅलेंट होतं तिची जी हुशारी होती ते विसरून गेलेले होते. अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचं आहे अशा प्रकारे आपल्याला कळतं की कशा प्रकारे आपली जी शाळा आहे आपले जे स्कूल्स आहे आपली जी सृजनक्षमता आहे ती काय करत असते की नष्ट करत असते असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. A huge amount of research on skill acquisitions has found that the skills developed by training and practice are very rarely generalized to other areas and are in fact very closely related to the specific training. It is certainly unhelpful and probably wrong, therefore, to talk about critical thinking skills. Critical thinking is an important part of most disciplines, and if you ask disciplinary experts to describe what they mean by critical thinking, you may well find considerable similarities in the response of mathematicians and historians. The temptation is then to think that they are describing the same thing, but they are not. काहींना वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आवड असते, काहींना आपल्या संगीतामध्ये आवड असते, काहींना डान्समध्ये आवड असते, पण याचं संपूर्णपणे याचं टेस्टिंग होणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आपण तारे जमीन पर हा चित्रपट बघितला असेल त्याच प्रकारे जिलियन लिन हिचं आयुष्य त्याच्यावरती कशा प्रकारे तिचं आयुष्यामध्ये बदल घडला हे आपण पाहू शकतो. द सेम इज ट्रू क्रिएटिव्हिटी. मग खरी निर्मिती क्षमता कशाला म्हणतात हे आपण बघणार आहोत. क्रिएटिव्हिटी इज नॉट अ सिंगल थिंग but in fact a whole collection of similar but different process. Creativity is mathematics is not the same as creativity in visual art. If a student decides to be creative in mathematics by deciding that 2 plus 2 3, that is not being creative. It is just silly since the student is no longer doing mathematics. Creativity involves being at the edge of field but still being within it. क्रिएटिव्हिटी म्हणजे आपली जी सृजनक्षमता आहे ती आपल्याजवळ असते. फक्त मॅथमॅटिक्सला आपण काही गोष्टी पूर्णपणे विसरून जाऊ शकतो, पण क्रिएटिव्हिटी अशी असते की ती क्रिएटिव्हिटी आपल्या हातून घडत असते आणि तिला आपण विशिष्ट वयानुसार ती सृजनक्षमता वाढत असते, पण ती सर्वस्वी आपल्या हातात असते. Similarly, arguments can be made for other 21st century skills such as problem solving. पण बघा 21st century जे स्किल्स आहे हे कसे आहेत की समस्या सोडवणारं काय की हे कौशल्य आहे. कम्युनिकेशन्स अँड लर्निंग हाऊ टू लर्न म्हणजे संवाद आणि शिकणं या गोष्टी फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. देअर इज सम एव्हिडन्स दॅट स्टुडंट्स हू लर्न टू वर्क वेल विथ अदर्स इन one sitting may be more effective doing so in other settings, so some transfer is definitely possible. However, the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in mathematics, you have to teach this is in mathematics classrooms. If you want students to think critically, think in history, you have to teach this in history. Mastering disciplines, learning to communicate effectively, engaging civically in discussions and argument. These have been and should remain at the forefront of all educations. The ancients talk about the importance of understanding what is true and what is not, what is beautiful and what is not, what is worth lingering over, and what is good in terms of being worker and citizens. These educational goals should be perennial.
21st सेंचुरी स्किल्स. बघा 21st सेंचुरी स्किल्समध्ये काय काय येऊ शकतं, त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन असणं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर प्रॉब्लेम सॉल्विंग म्हणजे समस्या सोडवणारं. त्याच्यानंतर ट्रान्सफर ऑफ स्किल्स, आपल्या स्किल्स आपण ट्रान्सफर करणं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. लर्निंग हाऊ टू लर्न म्हणजे शिकणं म्हणजे ते कसं शिकावं या गोष्टीवरती फोकस करणं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. द शॉर्ट आन्सर इज नो, although they certainly can if they forget two important lessons. First, if the maximum number of students are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential, schools and need to provide rich and broad curriculum that includes the so-called creative subjects that are the visuals and performing arts. त्यांना इतर कलेमध्ये पण त्यांना पारंगत करणं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे हे संपूर्ण सृजन क्षमता ही आपल्याजवळ असते आणि आपणच तिला काय करतो असतो की पूर्णपणे खतपाणी घालून ती वाढवत असतो. पण शाळेमध्ये त्याच्या उपयुक्त घडतं की शाळेमध्ये ही सृजन क्षमता आपली काय होते की नष्ट पावत असते. याच्यामध्ये दिलेलं आहे फोरफ्रंट ऑफ ऑल एज्युकेशन गोल्स कोणकोणते आहेत. त्याच्यामध्ये व्हॉट इज ट्रू काय खरं आहे, व्हॉट इज ब्युटिफुल काय सुंदर आहे, व्हॉट इज गुड काय चांगलं आहे. एनगेजिंग सिविकली इन डिस्कशन्स अँड आर्ग्युमेंट्स सो डू स्कूल स्किल्स क्रिएटिव्हिटी. आपल्याला काय करतं की पूर्णपणे डिस्कशन्समध्ये गुंतून ठेवलं जातं, आर्ग्युमेंटमध्ये आपल्याला पूर्णपणे आर्ग्युमेंट द्यावं लागतात आणि अशा प्रकारे स्कूल्समध्ये आपली जी क्रिएटिव्हिटी आहे ती पूर्णपणे नष्ट होत असते. लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली कशाप्रकारे आपण इफेक्टिव्हली आपण लर्न करू शकतो हे आपण शिकणं गरजेचं आहे. मास्टरिंग डिसिप्लिन्स या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्यानंतर अँड सेकंड दॅट इफ दे आर सिरियस अबाउट कल्टिवेटिंग रियल क्रिएटिव्हिटी अक्रॉस द करिक्युलम they need to remember that creativity describes a whole collections of similar but different process. In other words, they need to understand the central place of the disciplines in educations and take them as their starting point in curriculum designs. जो आपण आपला करिक्युलम डिझाईन करू त्यावेळेस आपल्या क्रिएटिव्हिटीला महत्त्व देणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आपण ती कशी वाढवू शकतो, कशाप्रकारे आपण त्याचा विकास करू शकतो, कशाप्रकारे ॲज अ करिअर म्हणून त्याच्याकडे आपण बघू शकतो आणि हे डिझाईन करताना आपण या गोष्टी पाळणं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. थँक्यू very much.